Today is the second part of the maternal changes in pregnancy. I already discussed about what is the importance of the maternal changes in the pregnancy. You all remember there are some maternal physiological changes in pregnancy of various systems, which is important to know. Why? Because we have to differentiate in pregnancy what is the physiological changes and what is the pathological changes. The physiological changes only you have to observe and to assure the patient, but if it is a pathological one, then you have to treat the patient accordingly. One thing is that some changes that happened into the normal pregnancy, that is usually termed as physiological one, but in some pathological causes it also occurs. So there is some overlapping also. In some cases, the physiological changes, we assume that these are the physiological causes, but sometimes with deep investigations, in-depth investigation, we may found that there may be some pathological background about the symptoms or signs. So, last class we discussed what we have discussed, the reproductive systems, the main systems has been already discussed, the reproductive systems, the cardiovascular systems and the respiratory systems. When you examine clinically, what is the clinical implication? When you go into the outdoor patients or indoor examination of the patients, when you attend the clinics, you will find that you have to examine the patient very systematically. First of all, what is the history taking? History taking part you know, right na? সব জায়গায় তোমরা করেছো ক্লিনিক্যাল ক্লাস কেউ কেউ করনি করেছো so history taking part is important. History taking almost like that of the medicine and surgery. Some difference are there for every subjects. In case of gynae, in case of obstetrics, you are usually given a long case of obstetrics and short case of gynae. So you have to systematically take the history. History will give you some information, and that should be cleansed by the examination part. Examination, there are three, usually there are general examination and next key, systemic examination. We are mostly concerned with that of the cardiovascular system and the respiratory system, but also you have to examine the other system also. Because locomotive system and other system, if there is any abnormality that may inadvertently affect the progress of labor or the progress of pregnancy. Now today's discussion is the hematological changes in here. It is also a very important part. Hematological changes occurs, physiological changes occurs in pregnancy. You have to remember it, but there are some physiological changes occurs, which is blood volume. It is increases in pregnancy. Pregnancy-induced hypervolemia has the following functions. What are the functions? To meet the demands of the enlarged uterus and its hypertrophied vascular system. You know that last time I asked some people that what is the vascular supply of the uterus? You must know the vascular supply of the uterus ovaries, and this may be a theory question, it may be asked in the Viva also. So, there is hypertrophy of the vascular systems to provide nutrients to the fetus and the placenta. There is extra nutrients is required for the fetus and the placenta, that is supplied by this increased blood volume. 3 is to protect the mother and the fetus from hypotension due to impaired venous return in supine and erect position. In supine position, there is hypovolemia. Yesterday, in the last class, I used one term. What is that term? Very good. Supine hypotension syndrome.
because of pressure on the inferior vena cava, there is reduced return of the blood to the heart and causes the hypotension, and the only treatment you have to tilt the patient or change the posture, and that will be corrected. So this is usually prevented. And last but not the least, it is very important to protect mother against the adverse effect of the blood loss during delivery. There is some blood loss will occur. You cannot prevent that. But there is a limit of blood loss. We usually, what is the term during what is the term if there is excess blood loss during labor or after delivery? What is the term? Postpartum hemorrhage. Postpartum hemorrhage, by definition, it is 500 milliliter or more in normal delivery. I am telling, but in cesarean it is 1 liter. But there is a fallacy. There is a second clinical definition, that is the any amount of blood that causes the maternal system badly, any amount of blood loss. Suppose a pregnant patient in labor having a hemoglobin level of 4.5 gram. She cannot tolerate the loss of 500 milliliter of blood because of she is already suffering from severe anemia. And in these cases, the clinical definition, any amount of blood that inadvertently affect the maternal systems and maternal health, that is PPH. So, any amount of blood loss that can be supposed to be compensated by this hypervolemia. Erythropoietin, it is a hormone, na? From where it is secreted? Huh? Very good. It is erythropoietin is meant for the erythropoiesis process. The erythropoietin is usually increased and slightly raised erythropoietin, erythroid hyperplasia in bone marrow, resulting in the increase of reticulocyte count. It is usually below or within 2%. Reticulocyte count is the determined whether the hemopoiesis is properly occurring or not. Hemopoiesis, immature, very good. Immature, so it is a erythropoietin process immature, তো তার মানে কি সেটা ডেভেলপ হচ্ছে। আমি যদি যখন অ্যানিমিয়া তুমি দেখবে কারেক্টেড হচ্ছে, দ্য ফার্স্ট এবং প্রাইমারি সাইন দ্য রাইজ অফ রেটিকুলোসাইট কাউন্ট, তাই না, যখন অ্যানিমিয়া কারেক্টেড হয়। সো দ্যার ইজ এ চান্স অফ হার hemodilution of the pregnancy. It is a very, very important hemodilution. Why it is important? There is increase in blood volume, but the different component of the blood is not equally increased. The plasma volume is increased 40 to 50%. The packed cell volume may be increased 20 to 30%. কোনো বইতে একটু এদিক ওদিক লেখা আছে। So there is a disparity between the rise of plasma volume and that of the packed cell volume. So there will be a physiological anemia that happens. এমনি সময় আমরা যেটা 14 গ্রাম হিমোগ্লোবিন বলি, 12 গ্রাম বলি, আমরা in Indian territories বা ইয়েতে though we follow the rules of the WHO, that is 11 gram %, but in our country 10 gram % is the optimum level in our ICMR, sometimes 10 gram %, এবং যদি 11 gram % ফার্স্ট হাফেও ধরি আমরা, in the second half it is 10.5 gram %. So there is a relative disparity between that of the increased blood volume. So there will be a physiological anemia occurs, and it is a physiological one. So একটা পেশেন্টে যদি 11 গ্রাম পাই বা 10 গ্রাম 0.5 গ্রাম পাই, সঙ্গে সঙ্গে তাকে অ্যানিমিয়া বলে করো না। যদিও অ্যানিমিয়া ইজ ভেরি প্রিভ্যালেন্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি, ইন সাম এরিয়াস অফ আওয়ার কান্ট্রি it is almost 70 to 80% of the women who goes in pregnancy may suffer from anemia. What is the most common cause of maternal death globally? What is the most common cause? PSM hoyeche? It is the hemorrhage. And what is the second most common cause?
It is the sepsis. And what is the third most common cause? It is the convulsive or hypertensive disorder in pregnancy. আগে এই থার্ড যেটা ছিল দ্যাট বিকেমস দ্য সেকেন্ড ওয়ান, এখন এটা থার্ডে নেমে গেছে, কারণ একটা ড্রাগ ইনভেন্টেড হয়েছে। তোমাদের মতো বয়সে সেই ড্রাগটা ছিল না, আমরা যেমন তোমাদের মতো না, তোমাদের থেকে অনেক বয়স বেশি যখন আমাদের, সেই ড্রাগটা আসার পর থেকে উই রিডিউস দ্য ম্যাটারনাল ডেথ ডিউ টু কনভালসিভ ডিসঅর্ডার ইন প্রেগনেন্সি। হোয়াট ইজ দ্যাট ড্রাগ? ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। হ্যাঁ, ইট ইজ অ্যান মিরাকল ড্রাগ। We used in anticonvulsant হিসাবে ব্যবহার করা হয়। It is not antihypertensive. So, hemorrhage, it is the most common globally cause of the death. আমরা maternal, you all know that maternal death is one of the most common indices that denotes the development of the country. তাই তো? এটা মানে most important. এটা একটা, আরেকটা আছে নিওনেটাল অর প্রেগনেন্টাল ডেথ, যেটা বলা হয় বাচ্চা এবং মায়ের মৃত্যু। বাচ্চা এবং মায়ের মৃত্যুর যে পার্সেন্টেজ, সেটা কিন্তু সাধারণত একটা মোস্ট কমন ইন্ডিসেস ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট। যে এই ডেভেলপমেন্টে যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল তোমরা পড়েছ, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বলে একটা কথা আছে, সেটাতে কতগুলো টার্গেট করে দেওয়া আছে যে এত সালের মধ্যে এত নিচে করতে হবে, এত সালের, এই যে টার্গেটের মধ্যে এটা একটা কমন। তার মধ্যে এডুকেশন আছে, তার মধ্যে সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আছে, তার মধ্যে সেক্স ইনডিটারমিনেশন আছে, নানা রকম আছে। বাট ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিসেস ইন দ্যাট। উই ইউজুয়ালি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের একটা ইন্ডিসেস, ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিসেস। এই হেমারেজ যেটা হয়, এই একটু অন্যদিকে চলে যাচ্ছে যদিও, তো এই হেমারেজ যেটা হয়, এই হেমারেজটা আমাদের দেশে আরও বেশি কেন হয় না? বিকজ মোস্ট অফ আওয়ার উমেন গোজ ইন লেবার ইন এ অ্যানিমিক কন্ডিশন, তাই তো? সেই জন্য যেটা প্রথমেই বলেছিলাম, যেটা যে একটা 14 গ্রামের হিমোগ্লোবিন যে যাচ্ছে, যে কিনা লেবারে যাচ্ছে, শি ক্যান টলারেট এ মোর অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড লস দ্যান দ্যাট অফ দ্য উমেন হু গোজ ইন লেবার ইন এ 6 গ্রাম পার্সেন্ট, তাই না? এই জন্য তাহলে এই হিমোডাইলিউশনের বলতে গিয়ে যেটা বলছিলাম, অ্যাডভান্টেজ অফ রিলেটিভ হিমোডাইলিউশন কি? Decreased blood viscosity helps the optimum gaseous exchange between the maternal and fetal circulation. তাহলে এরকম করলেন কেন? ওপরওয়ালা তো করে রেখে দিয়েছেন, ওপরওয়ালা তো অনেক কিছু ভেবে সেটা করেছেন, হঠাৎ হিমোডাইলিউশন করতে গেলেন কেন? করার একটা কারণ হচ্ছে যে দিস কজেস দ্য লেস ভিসকোসিটি অ্যান্ড ইট নিডস এ গ্যাসেস এক্সচেঞ্জ, না? প্লাসেন্টাতে অক্সিজেন ঢুকবে আর কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরোবে। লেস ভিসকোসিটি থাকলে পরে এই গ্যাসেস এক্সচেঞ্জটা মোর বেটার হয়, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে ওই যে ইনক্রিজটা তো আগে বলে দিয়েছি, আর প্রোটেক্ট দ্য মাদার এগেনস্ট দ্য অ্যাডভার্স এফেক্টস অফ ব্লাড লস ডিউরিং প্রেগনেন্সি, যেটা এখন বললাম, এবং এটার ইম্পর্টেন্স কী সেটাও বললাম, কেন আমরা এটা নিয়ে এত বেশি চিন্তা করি। সেকেন্ড যেটা ছিল সেফ সেফ ডেলিভারি ইজ ওয়ান অফ দ্য, এই পয়েন্টগুলোকে আমরা টার্গেট করেছি যাতে আমরা ম্যাটারনাল ডেথটাকে কমাতে পারি। এর মধ্যে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। লিউকোসাইটোসিস, দিস আর ইমিউনোলজিক্যাল সিস্টেম, এটা তোমরা আর একটু সিনিয়র হয়ে পারবে, এটা আস্তে আস্তে মনে রাখতে পারি। লিউকোসাইটোসিস অ্যান্ড দেয়ার ইজ সাম হিমাটোলজিক্যাল কী হয় সেটাতে, লিউকোসাইটোসিস স্পেশালি নিউট্রোফিলিক কাউন্টটা বেড়ে যায়। গ্র্যানুলোসাইট CD4 T lymphocytes and increased and CD4 T lymphocytes and monocytes decreased. এগুলো কি হয়? ইমিউনোলজিক্যাল কিছু ডিফারেন্স থাকে। হোয়াট ইজ দ্য প্রেগনেন্সি? ইজ এ প্রেগনেন্সিতে কতগুলো কথা আছে, যেমন প্রেগনেন্সিতে একটা হাইপারভলিমিক হয়, হাইপারডাইনামিক স্টেট থাকে, ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি স্টেট থাকে, ইমিউনোলজিক্যাল বলেছিলাম আগের দিন। ইমিউনোলজিক্যাল কেন ডেফিসিয়েন্সি হয়? ওয়াই? এটা ইমিউনোলজিক্যাল ডেফিসিয়েন্সি স্টেটে থাকে প্রেগনেন্সি। কেন? এ ওপরওয়ালা করে রেখেছে, আমরা কিছু করে রাখিনি। বিকজ প্ল্যাসেন্টা অ্যান্ড ফিটাস, ইট ইজ এ গ্রাফট, ইজ ইট নট? এটা একটা গ্রাফট, তো এর মধ্যে সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে 50% ফ্রম দ্য ম্যাটার্নাল সাইড, 50% ফ্রম দ্য প্যাটার্নাল সাইড। সো দেয়ার ইজ এ, it is a graft, and if there is a immunologically যদি খুব বেশি স্ট্রং হয়, the graft will be rejected. গ্রাফট রিজেকশন যেরকম হয় তোমরা পরে জানবে, যে কিডনি যখন ট্রান্সপ্লান্ট করে তাতে এই ছেলে ম্যাচিং করা হয়, করা হয়, নানা রকম ব্যাপার আছে। তা সেই জায়গাগুলো গ্রাফট উইল বি রিজেক্টেড।
সো ইমিউনোসাপ্রেশনে স্টেটে একটা থাকে, এতে কতগুলো অ্যাডভান্টেজ আছে। দেয়ার আর সাম অ্যাডভান্টেজেস ফর দ্য ইমিউনোসাপ্রেশন। হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস? বিকজ অফ দেয়ার আর সাম ডিজিজেস which are immunological basis, যেমন rheumatoid arthritis বা কিছু কিছু জিনিস, that disease sometimes improved, যার ইমিউনোলজিক্যাল বেসিসে যে ডিজিজগুলো আছে। কিন্তু আরেকটা কি সাইড এফেক্ট আছে না, ইমিউনোলজিক্যালি যেহেতু ম্যাটার্নাল সাইডটা উইক, মাদার ইজ মোর প্রন ফর দ্য ইনফেকশন, জেনারেল ইনফেকশন, ইমিউনোলজিক্যালি সে উইক থাকছে, বুঝতে পারছো তো? সেই জন্য অ্যাডভান্টেজ আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, এখানে সেটা লেখা আছে। গ্যানুলোসাইটস অ্যান্ড CD4 এগুলো আছে। ইনক্রিজড ইন অ্যাক্টিভিটি অফ লিউকোসাইট, অ্যালকালাইন ফসফরাসেস, C-reactive প্রোটিন অ্যান্ড দ্যাট, এগুলো সব ফ্যাক্টরগুলো আছে। লাস্ট, এটা ইম্পর্টেন্ট তোমাদের ক্ষেত্রে যেটা, দেয়ার ইজ এ ডিপ্রেশন অফ দ্য লিউকোসাইট কেমোস্ট্যাক্সিস অ্যান্ড অ্যাডারেন্স দ্য ফাংশন হুইচ মে এক্সপ্লেইন ইম্প্রুভমেন্ট ইন সাম ওমেন with autoimmune diseases and possibly increases the susceptibility to certain infections during pregnancy. বোঝা গেল? এটা হচ্ছে এটার জিস্ট, যে ইমিউনোলজিক্যাল সাইডটা তোমাকে কনসিডার করতে হবে। ইমিউনোলজিক্যাল সাইডটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং ইমিউনোলজিক্যাল কেন সাপ্রেশন হয়, কিসের জন্য হয়, কেন করে রেখেছে সেটাও বললাম, যে একটা গ্রাফট যাতে রিজেক্টেড না হয়। এটা একটা হাইপার কোয়াগুলেবল স্টেট। অলমোস্ট অল দ্য ক্লটিং ফ্যাক্টরস আর ইউজুয়ালি ইনক্রিজড। এগুলো তোমাদের এখানে লেখা আছে যে এপিটিটি এগুলো ইনক্রিজ করে একটা ইমিউনো হাইপার কোয়াগুলেশন টেস্ট। এটা একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, আবার ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ? Because as it is a hypercoagulable state, that is coagulation of the blood is more early to occur about advantages, and that may cause the blocking of the small vessels during after parturition. When the that causes the prevention of PPH. But due to hypercoagulable state, there is an increased chance of coagulation in that of the venous system of the body, and that cause the deep vein thrombosis. ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস তোমরা পড়বে আস্তে আস্তে মেডিসিনে। এখন একটু একটু এগুলো কঠিন লাগবে, একদম তোমরা উঠেছে সেই জন্য। ডিভিটি বলা হয়। ডিভিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য কমপ্লিকেশন অফ প্রেগনেন্সি। ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস পায়ে হয়, প্রেগনেন্সি একবার ডোলেন্স হয়, পায়ে হয়, পা ফুলে ঢোল হয়ে যায়, সাদা হয়ে যায়, নীল হয়ে যায়। আনফর্চুনেটলি ইন আওয়ার কান্ট্রি দিস ডিজিজ ইজ লেস। তারপরে পালমোনারি এম্বোলিজম হয়, এম্বুলাস ফর্মেশন করে। পালমোনারি এম্বোলিজমে অনেক মারা যায়। জাস্ট আফটার ডেলিভারি যদি পালমোনারি এম্বোলিজম হয়, অলমোস্ট অল দ্য পেশেন্টস ডাই। বিকজ আমাদের এত কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই যে একটা মেজর ভেসেলস অফ দ্য পালমোনারি আর্টারি, ইফ ইট ইজ ব্লকড দেন টু সেভ দ্য মাদার। এত আনফর্চুনেটলি আমাদের লাইফ টাইমে প্রত্যেক গাইনোকোলজি যারা সিনিয়র আছে তাদের লাইফ টাইমে কখনো না কখনো ঘটেছে। এবং কোনো সময় আমরা আনএক্সপ্লেইনড ডেথকে আমরা ভেবেছি যে it is due to sudden death. That is unexplained ডেথকে পালমোনারি এম্বোলিজম বলে ধরেছি। আয়রন মেটাবলিজম ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আয়রন তো একটা মেজর সাবজেক্ট। কী লাগে? মেনলি আয়রন, হিমোপোয়েসিসে আয়রন এবং আদার কিছু কিছু লাগে, যেমন কপার আছে, জিঙ্ক আছে, তাই তো? এগুলো কোবাল্ট আছে, এগুলো কিছু কিছু লাগে। এগুলো মিনারেলসের মধ্যে আয়রন ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। ভিটামিনস কিছু কিছু লাগে, তাই তো? ভিটামিন B12 লাগে, ফলিক অ্যাসিড লাগে, ভিটামিন C লাগে, এইসব জিনিসগুলো লাগে। তার মধ্যে আয়রনটা আমরা কী করি, কেন করি না? আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ অ্যানিমিয়া। যদি হেডিং ধরো তাহলে কিন্তু আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। যখন অ্যানিমিয়া পড়ানো হবে দেখবে প্রথম ইয়েটা হচ্ছে প্রেগনেন্সিতে ফিজিওলজিক্যাল কজ অফ অ্যানিমিয়া প্রথমে, হ্যাঁ, যেটা এইমাত্র এক্সপ্লেন করেছিলাম যে কেন অ্যানিমিয়াটা হচ্ছে। তারপরে যে হেডিংটা সেটা হচ্ছে মোস্ট কমন হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া আমাদের দেশে কমন, কারণ আমাদের দেশে আয়রন কি কম? এত লো আছে, হয় না। তার জন্য যেগুলো আছে ক্যারেক্টার সেগুলো পড়ানো হবে। অ্যানিমিয়াতে ফল্টি ডায়েট আছে, হুকওয়ার্ম ইনফেস্টেশন আছে, ডায়েটারি হ্যাবিটের জন্য কিছু কিছু প্রবলেম আছে, কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফেস্টেশন, আদার এগুলো নানা রকম অ্যাবজর্পশন কম হয়, ফাইটেটস এইসবের সঙ্গে খায় বলতে করা হয়। আয়রন খাওয়ার কিছু করছে, সেই জন্য আমাদের দেশে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি নেই। কতটা লাগে? 1 গ্রাম অফ আয়রন ইজ ইউজুয়ালি রিকোয়ার্ড ডিউরিং প্রেগনেন্সি অ্যান্ড 6 to 7 milligram per day. It is not equally distributed whole of the pregnancy. In the second half of pregnancy, the requirement is usually increased due to the rapid growth of the placenta and the fetus. তাই তো? ফিটাস এবং প্লাসেন্টাতে সাধারণত 600 থেকে 700 মিলিগ্রাম লেগে যায়, আর 500 থেকে 600 লাগে, আর মোটামুটি হাফ চলে যায় তোমার
ম্যাটারনাল যে ব্লাড ভলিউমটা বাড়ছে তার জন্য লাগে। এই আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার জন্য আমাদের দেশে তো সবাইকে আয়রন দেওয়া হয় তো, তাই না? তোমরা এটা জানো নিশ্চয়ই, এটা তো বাড়ি থেকে সবাই জানে যায় যে আয়রন একটা করা হয়। ইট ইজ সমস্ত প্রেগনেন্ট মাদারকে, এখন তো আয়রন সব ইয়েতে দেওয়া হয়, নানা রকম কালারে পাওয়া যায়, পিঙ্ক পাওয়া যায়, রেড পাওয়া যায়, গ্রিন পাওয়া যায়, বাচ্চাদেরও দেওয়া হয়, বড়োদেরও দেওয়া হয়। এই আয়রনটা যেটা দেওয়া হয় এইটা সাধারণত আমরা যাদের অ্যানিমিয়া নেই একটা সবাইকে দেওয়া হয়, পালস পোলিও সবাইকে করা হয়, কেন সবাইকে অনেকেই তো ইমিউনিটি হয়ে আছে, কিন্তু এটা মপিং বলা হয়, মানে সবাইকে দিয়ে দেওয়া হয় অধিকন্তু নদোষায়ের মতো, একটা কথা আছে বাংলাতে সেরকম টাইপের। সো উই ইউজুয়ালি গিভ দ্য আয়রন টু all the patients in a 60 milligram elemental iron, কারণ কি না, we usually in our country the absorption rate is very low, 10%, তাহলে 6 milligram percent absorption হবে, 60 milligram is the basic elemental iron দিয়ে আমরা শুরু করি। এখানে কি লেখা আছে দেখি, ডিউরিং প্রেগনেন্সি woman requires an extra 1 gram of iron for the fetus and the expanded blood volume, requiring an additional 6 to 7 milligram of iron per day, presenting with the supplemental iron in the pregnancy. সেই জন্য সাপ্লিমেন্টারি এই কথাগুলি বললাম। In non-pregnant women, absorption and excretion are equal and there is no need for supplementation of এটা আমাদের দেশে ঠিক না, আমাদের দেশে নন প্রেগনেন্টেরও উইকলি করে দেওয়া হয় আয়রন। In pregnancy, iron is actively transported across the placenta to the fetus. It is actively. এবং সবচেয়ে জানলে আশ্চর্য হবে, মানে তোমরা এটা পরে জানবে যে মাদার মে বি সিভিয়ারলি অ্যানিমিক বা ফিটাস বর্ন উইথ দ্য নর্মাল হিমোগ্লোবিন লেভেল, ইউজুয়ালি 7 গ্রাম আছে, 8 গ্রাম আছে, কিন্তু বাচ্চার ঠিক আছে হিমোগ্লোবিন, তার কারণ কি সে অ্যাক্টিভলি আয়রনটাকে নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু ওয়ান থিং ইজ দ্যাট দ্য স্টোর আয়রন অফ দ্য ফিটাস ইজ usually not adequate, so the fetus born in anemic mother developed anemia after birth, at birth হয় না, after birth। সেই জন্য তাদের কিন্তু টু রিপ্লেনিশ দ্য স্টোর আয়রন তাদেরকে অনেক সময় নিওনেটসদের অনেক সময় আয়রন দিতে হয় যদি আয়রন ডেফিসিয়েন্ট মাদারের ক্ষেত্রে বেবি বর্ন করে। এটা হয়ে গেল। এটা তোমাদের মোটামুটি হিমাটোলজিক্যালে এইগুলো বেসিক জিনিস, এগুলো থাকবে, এগুলো জানলে পরেই যথেষ্ট। এবার এর থেকে বেশি অনেক কিছু বইতে লেখা আছে, পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলেও লেখা আছে, যে সমস্ত বই তোমরা স্ট্যান্ডার্ড পড়ো, আরও কিছু কিছু পড়লে এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ইউরিনারি সিস্টেম, হোয়াই ইউরিনারি সিস্টেম ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমি এখানে এই সিস্টেম সবগুলো সিস্টেমকে আমি এখানে করিনি তোমাদের, বিশেষ করে আন্ডার গ্রাজুয়েট লাগে না। ইউরিনারি সিস্টেম কেন ইম্পর্টেন্ট না বলতে পারবে কেউ? Urinary tract infection and urinary problem is very common during pregnancy. কি প্রবলেমে ইয়ে হয়, একটা জেনারেল আইডিয়া হচ্ছে যখন আর্লি প্রেগনেন্সি থাকে, when the uterus, আগের দিন পড়িয়েছি রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমে, when the uterus is a pelvic organ, যখন সে বড় হয়নি, it causes pressure or irritation to the bladder wall and that may cause some frequency of micturition, some bladder symptoms appear. These are just sometimes physiological. In late pregnancy also, when the head is engaged, engagement আগের দিন একটু বলছিলাম, when the head is engaged or in the lower pole, you have to differentiate it from a real UTI, because UTI is a real threat to the mother during pregnancy, because it may cause different type of problem, even pyelonephritis, that is the infection of the kidney and the nephrons, that is pyelonephritis. And in the for the baby, there are some documented cases, it is documented that it causes premature birth, premature labor or premature birth. So kidney, কি হয়, kidney size increases due to pregnancy. Renal plasma flow and glomerular filtration rate is increased throughout the pregnancy. এটা glomerular filtration রেটটা বাড়ে এবং অ্যাবজর্পশনটাও বাড়ে, কিন্তু একটা প্রবলেম হয় কি, যা ফিল্ট্রেশন রেটটা বাড়লে পরেও অ্যাবজর্পশন রেটটা যেটা হয়, সেই অ্যাবজর্পশন রেটটা বাড়লে পরেও তাতে কিন্তু ডিসপ্যারিটি অফ দ্য ইলেকট্রোলাইটস অ্যান্ড সামটাইমস দ্য গ্লুকোজ ইজ প্রেজেন্ট। সো দেয়ার মে বি এ presence of some like sugar,
very rarely protein appears in the urine, very rare percentage. So these have to be differentiated because this appearance of sugar into the urine may be misinterpreted as a diabetes, right? Or appearance of albumin or protein in the urine may be interpreted as proteinuria, hypertensive disorder in pregnancy. ঠিক আছে? কাজেই এখানে তোমাকে জানতে হবে যে এই জিনিসটা কিন্তু একটু একটু করে অ্যাপিয়ার করতে পারে। এটা কেন হয় না, renal threshold for the glucose is increased. It is usually less than 140 or like that, but in pregnancy it is raised up to 180 milligram. তার মানে কি 180 মিলিগ্রামের ওপরে হলে সে অ্যাবজর্পশন করবে, তার উপরে তখন সে কিন্তু ইউরিনে অ্যাপিয়ার করে যাবে। অর্থাৎ যার ব্লাডে সুগারেটে 100 বা 120 আছে তার ক্ষেত্রে ইউরিনে আসবে না, কিন্তু প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে কী হচ্ছে 170-80-তে চলে আসছে। সেই জন্য সাধারণত ইন প্রেগনেন্সি তুমি প্রেগনেন্সিতে কী হতে পারে, এটা ডায়াবেটিস হতে পারে, এটাকে ক্লিনিক্যাল ডায়াবেটিস বলে, অর্থাৎ ডায়াবেটিস আছে সেই অবস্থায় সে প্রেগনেন্ট হতে পারে, অথবা প্রেগনেন্সিতে ডায়াবেটিস হতে পারে, সেটাকে বলা হয়, সেটার একটা টার্ম আছে, সেটাকে বলা হয় GDM, gestational diabetes mellitus. It is appears only during the pregnancy and it disappears, but there is a chance of development of the diabetes in the later pregnancy also. This GDM cannot be diagnosed in case of pregnancy by urine test. You have to do the blood test. Only test is the blood test because there is a erratic behavior of the renal system. ঠিক আছে? renal system এর একটা ইয়ে হয়। This causes reduction of the maternal serum levels of creatinine and blood, যে ইউরিনে বেশি বেরোচ্ছে, volume of urine passed each day remains normal, levels of enzymes renin produced by the kidney increases in pregnancy. এই যে glycosuria, this is important. Glycosuria during pregnancy does not mean that the patient is diabetic. এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। ব্লাড টেস্ট করা ছাড়া কিচ্ছু বলা যাবে না। যখন তুমি দেখবে পড়তে যাবে যে গ্লাইকোসিলিয়া আর প্রোটিনিউরিয়া দুটো জিনিস ইম্পর্টেন্ট। ওয়াই? The observe that 50% of normal pregnant women due to increased in glomerular filtration rate along with the defective tubular reabsorption of the glucose, lowering the renal threshold, that is normal 180 নিচে থাকে সেটার উপরে বেরিয়ে হয়ে যায়, আর makes the pregnant woman more susceptible to urinary tract infection. ইউরিনে যদি সুগার বেরোচ্ছে, ডায়াবেটিক নয় কিন্তু তার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের চান্সটা বেড়ে যাবে। সুগার থাকলে পরে কিন্তু চান্স অফ ইট ইজ এ প্যাথোজেনিক অর্গানিজমকে, ইট হেল্পস টু গ্রো দ্য প্যাথোজেনিক অর্গানিজম। Proteinuria. Up to 5% of the pregnant women may show orthostatic or postural proteinuria when the woman is ambulatory. This is normal in absence of renal disease. This is also normal in absence of any hypertensive disorder in pregnancy. Significant proteinuria more than 300 milligram 24 hours is abnormal and usually seen in the pre-eclampsia. এখানে একটা কথার সঙ্গে সঙ্গে বলে রাখি ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশন কি। তোমরা যখন আউটডোরে যাবে, যখন হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডার ইন প্রেগনেন্সি পড়বে, তার এখন মেইন দুটো ক্রাইটেরিয়া, একটা হচ্ছে হাইপারটেনশন আর একটা হচ্ছে প্রোটিনিউরিয়া। হ্যাঁ, যেটাকে আমরা প্রেগনেন্সি পিইটি বলা হয় বা প্রি-এক্লাম্পসিয়া বলা হয়। এই যে প্রোটিনিউরিয়া, এই প্রোটিনিউরিয়াটা আমরা কখন দেখি? অনেক রকমভাবে দেখা যেতে পারে। একটা ডিস্ট্রিক্ট করে দেখা যেতে পারে, একটা ইউরিন বের হলো, ডিস্ট্রিক্ট করে দেখলে কতটা প্রোটিন আছে। আর এটা কী করতে পারে, একটু ইউরিন ধরে তুমি ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দিলে কত পার্সেন্টেজ বেরোতে পারলে। বাট হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইনফরমেটিভ রিগার্ডিং দিস proteinuria detection? It is the collection of 24 hours urine. 24 hours ইউরিনের কালেকশন করলে এই যে কারণটা বলেছি, অর্থোস্ট্যাটিক অ্যান্ড ডায়োডিনাল ভেরিয়েশন অফ দ্য ইউরিন, এটা তুমি বুঝতে পারবে। এবং 24 hours ইউরিন এস্টিমেশন আমরা যখন করতাম যার বড় বড় হসপিটাল, এখানেও হয়তো তোমরা দেখবে ফার্জিকর আমরা যখন করেছি, যখন বড় হসপিটালে কাজ করেছি, তখন একটা জ্যারিকেন নিয়ে অনেক সময় পেশেন্টের পাশে একটা জ্যারিকেন রয়েছে, যেগুলো কেরোসিন ব্যবহার জন্য ব্যবহার হয়। কি জ্যারিকেন নিয়ে সারা দিনের ইউরিনটাকে সে কালেক্ট করছে, এবং 24 hours ইউরিন কালেকশনটাকে টেস্টে পাঠানো হচ্ছে to determine the protein percentage, and it is most important কারণ এই diurnal variation is there, orthostatic আর higher there is normal assessment, এটা তো বললাম তোমাদের, সেটা হয়ে গেছে। এই তো রেনালের যেটা আগে বলেছিলাম যে প্রেশারাইজ করছে, ইনক্রিজ রিস্ক অফ ইউটিআই হচ্ছে, আর প্রেশার অন দ্য ব্লাডার, এটা ureter. The ureter, especially the right,
due to dextrotation of the uterus becomes atonic and dilated due to the mechanical compression of the uterus. Dextrorotation হয়ে থাকে ইউটেরাসে, তাই না? Why there is dextrorotation? মানে এইটা ডান দিকে একটু এরকম ঘুরে থাকে, ইউটেরাসটা সোজা এরকম না থাকে, একটু এরকম থাকে। It is dextrorotation. Why there is dextrorotation? Huh? Why there is dextrorotation? Because the dextrorotation is there is sigmoid colon in the left side. It occupies a gutter position of the abdomen, and it causes, sigmoid colon is usually বেশিরভাগ সময় loaded থাকে, তাই না? It causes the dextrorotation of the uterus. And there is some other causes also that এইটুকু কজ আমাদের মনে রাখতে হবে। সেই ডেক্সট্রোরোটেশনের জন্য কী হয়, সেই অনেক কিছু হয়, এরপরেও অনেক কিছু তোমরা দেখবে, আর কিছু ডেক্সট্রোরোটেশন থাকার জন্য দ্যাট কজেস দ্য প্রেশার অন দ্য মোর অন দ্য রাইট ইউরেটার, তাই না? ডান দিকের ইউরেটারে, সেই জন্য ডান দিকের ইউরেটারে বেশি চাপ পড়ে। আর রিল্যাক্সেশনটা কেন হয়, লেনদেনিং কেন হয়? হোয়াট ইজ দ্য রিল্যাক্সেশন অফ দ্য স্মুথ মাসেল অফ দ্য ইউটেরাস? ওয়াই? একদম মাথায় ঢুকিয়ে নাও, যত রিল্যাক্সেশন শুনবে প্রেগনেন্সিতে সব ডিউ টু ভেরি গুড প্রজেস্টেরন। প্রজেস্টেরন এফেক্টের জন্য সেই যত রিল্যাক্সেশন, স্মুথ মাসেল রিল্যাক্সেশন হচ্ছে। প্রজেস্টেরন কী করছে? প্রেগনেন্সিটাকে মেনটেন করছে। সে ইজ রিল্যাক্সিং দ্য ইউটেরাইন স্মুথ মাসেল অ্যান্ড ইট অলসো, সে তো ইউটেরাসে স্পেসিফিক্যালি রিল্যাক্স করছে না, সে তো অন্যান্য স্মুথ মাসেলগুলোকে করছে, ভেসেলের স্মুথ মাসেলকে করার চেষ্টা করছে। বেশ তোমার পড়াতে গিয়ে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম পড়াতে গিয়ে পড়েছিলাম, পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স কমে যায় তো, ইট ইজ ডিউ টু প্রজেস্টেরন, ইট অলসো ডিউ টু প্রজেস্টেরন। ঠিক আছে, তাহলে এই হাই প্রজেস্টেরন, এই যেখানে লেখা আছে হাই প্রজেস্টেরন লেভেল অলসো কজ ureteral dilatation by smooth muscle relaxation. These changes makes the woman more prone to ascending infection and pyelonephritis. যেটা বলছিলাম, it is very alarming. There is lengthening, kinkening and outward displacement of the ureter. এই জিনিসগুলো যদি নর্মালি তুমি না জানো তাহলে মনে হবে এটা প্যাথোলজিক্যাল, মানে যে এই জিনিসগুলো হয়তো কোনো প্যাথোলজিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। পোস্টপার্টাম পিরিয়ডে আমরা যার ডেলিভারি পরে পিপিএইচকে ভয় পাই, হ্যাঁ, তারপরে নেক্সট কমন কজ হচ্ছে সেপসিস, তাই না? ম্যাটারনাল ডেথ। আরেকটা জিনিসকে ভয় পাই, যেটাকে কি বলা হয়, আগের দিন পিউপেরিয়াল বলেছিলাম, কিন্তু পিউপেরিয়াল নামটা মনে আছে নিশ্চয়ই। হোয়াট ইজ পিউপেরিয়াম? এই যে পিউপেরিয়াল পিরিয়ডে প্রথম হচ্ছে পিপিএইচকে ভয় পাই, গ্যামারেজ। সেকেন্ড কমন কজ অফ ডেথ কি? সেপসিস। তাহলে পিউপেরিয়াল পিরিয়ডে sepsis হওয়ার চান্সেস। হোয়াট ইজ দ্যাট? পিউপেরিয়াল sepsis. It is termed as puerperal sepsis. If it is not proved otherwise, it is any rise of temperature, any chill and rigor, it is due to puerperal sepsis, infection of the genital organs just after delivery. It is a common cause of death. Just after delivery হতে পারে, আমাদের দেশে বেশি কেন, আরও বেশি কেন? Due to abortion and those which are illegal abortion. মাঠে ঘাটে কোয়াক পিয়ে যে কোনো জায়গায় যে কোনো সেন্টারে করছে। সো দ্য লিবারালাইজেশন অফ দ্য অ্যাবর্শন হ্যাজ বিন ডান অ্যান্ড দেয়ার ইজ সাম ক্রাইটেরিয়া টু বি মেনটেন। সে পাস করা ডাক্তার হতে হবে, এইরকম সেন্টার ছাড়া হবে না, অথরাইজ সেন্টার হতে হবে, এই সমস্ত ইয়েগুলো করা হয়েছে। কিন্তু অ্যাবর্শন লিবারাল, এখন পৃথিবীতে অনেক কান্ট্রি আছে যেখানে কিন্তু অ্যাবর্শন লিগালাইজ নয়। তাহলে এই যে কারণটা সেপসিসটা, তাহলে সেপসিসের কারণ হচ্ছে পিউপেরাল সেপসিস। এইবার এই পিউপেরাল সেপসিস ছাড়া নেক্সট মোস্ট কমন কজ অফ puerperal infection, that is puerperal pyrexia or rise of temperature, it is the UTI, urinary tract infection, next common cause. সেই জন্য ইনফেকশনটাও আমরা এই সমস্ত কিন্তু এই ম্যাটারনাল ডেথকে আমরা ইয়ে করছি, মানে টার্গেট করছি, হেমারেজকে টার্গেট করছি, আর সেপসিসকে টার্গেট করছি, কনভার্সনকে টার্গেট করছি। আমাদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে এই টার্গেটের উপর গিয়েই কিন্তু কোশ্চেনগুলো মেইনলি লং কেস শর্ট কেস সবগুলো আসবে, এগুলো একটু কোলাবোরেট করার চেষ্টা করবে। এটা তো হয়ে গেল নাকি? ব্লাডার মিউকোসা বিকামস কনজেস্টেড অ্যান্ড হাইপারেমিক ডিউ টু প্রেশার অফ দ্য ইউটারাস, এটা আগেই বলেছি। আচ্ছা, এনহ্যান্সড ফ্রিকোয়েন্সি অফ ম্যাচুরেশন ইজ অবজার্ভড ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, সাবসাইডিং ইন দ্য সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার when the uterus become a pelvic organ. In late pregnancy, frequency of maturation reappears as the present part descends into the pelvis, pressuring on the bladder. এগুলো বললাম তো, তাই না? ফার্স্টে কেন হচ্ছে, যখন ইন্ট্রাপেলভিক থাকছে, টার্মে কেন হচ্ছে, সেগুলো সবই বললাম প্রায়। increased frequency of stress urinary incontinence can be seen due to urethral sphincter weakness and decreased bladder capacity.
ইনকন্টিনেন্স মানে কি? ইউ অল নো হোয়াট ইজ ইনকন্টিনেন্স মানে ইউ ক্যান নট হোল্ড দ্য ইউরিন, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইনএবিলিটি টু হোল্ড। এটার কিন্তু নানা রকম ব্যাপার আছে, তার মধ্যে তোমরা যখন মেডিসিনেই পড়বে মেইনলি, আমরা একটু পড়াই এটা এই কারণে যে স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স কিন্তু অনেক রকম হতে পারে। একটা ট্রু ইনকন্টিনেন্স হতে পারে। হোয়াট ইজ ট্রু ইনকন্টিনেন্স? দেয়ার ইজ দেয়ার ইজ কমিউনিকেশন। একটা ব্লাডারের সঙ্গে ভেজানের সঙ্গে কমিউনিকেশন হচ্ছে, ট্রু ইনকন্টিনেন্স হয়ে যাচ্ছে, সমানে বেরিয়ে যাচ্ছে, সে সব শুয়ে আছে, বেরোচ্ছে, সবসময় হচ্ছে। আরেকটা কি ফিজিওলজিক্যাল, যেটা কিনা এটা ব্লাডার ইয়েটি নর্মাল কন্ট্রোল আছে কিন্তু তাও হচ্ছে। তার মধ্যে স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স। হোয়াট ইজ স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স? প্যাসেজ অফ, বলো। হ্যাঁ রাইট, প্রেশার, ইনক্রিজ অফ প্রেশার, তাই না? হাঁচলো কাশলো, বিশেষ করে বয়স্ক মহিলাদের দেখবে, হ্যাঁ, অ্যাবাভ 60 অ্যাবাভ 70, যারা হাঁচলো কাশলো, ইউরিনে স্পার্ট করে বেরিয়ে গেল, সেটা হচ্ছে ইট ইজ এ ভেরি এম্বারাসিং কন্ডিশন। মানে এগুলো যারা যে সমস্ত পেশেন্টরা সাফার করে, দে নিড সাম হেল্প। বয়স্ক মানুষের ইয়ে করতে পারছে না, একটা স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স, হাঁচলো কাশলো, এমনকি মুভমেন্টে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায়। পাশ ফিরে শুলো, শোয়ার পরে পাশ ফিরে শুলো, সেই যে একটা ইয়ে হলো, তাতে তার ইউরিন স্টার্ট করে বেরিয়ে গেল। শি হ্যাজ টু ওয়্যার সাম ন্যাপিজ অর লাইক দ্যাট, পড়ে থাকতে হচ্ছে যে আমাকে একটু বেরিয়ে যাচ্ছে, এরকম হচ্ছে, তাই না? একটু বলে নিলাম আর কি। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট আছে যেটা তোমার পরে কাজে লাগবে, তোমরা যখন এগুলো শুনবে, আর্জ ইনকন্টিনেন্স। এগুলো সব ডিফারেন্সিয়েট করা যায়। হোয়াট ইজ আর্জ ইনকন্টিনেন্স? ওইখানে বাথরুম আছে, তোমার এখনই পেচ্ছাপ পেয়েছে, তুমি ওই অবধি পৌঁছাতে পারছো না, ইট ইজ আর্জ। মানে আর্জ তুমি ইউ হ্যাভ, মানে এমন আর্জ হচ্ছে যে ইউ ক্যানট রিচ। নামেই দেখো আছে স্ট্রেস। ইউ ক্যান, if you can think in depth of the stress incontinence, you can explain what is stress incontinence, you can explain what is urge incontinence, you can dual দুটো mix incontinence হতে পারে, you can explain the true incontinence, and sometimes there is other incontinence, what is overflow incontinence. ব্লাডার ফুল হয়ে গেছে, ব্লাডার ইয়ে নেই, যেটা নিউরোলজিক্যালি বেশি হয়, তো ব্লাডারে ইউরিন বেরিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ বুঝতে পেরেছ তো? তো এই ইনকন্টিনেন্স বলতে গিয়ে, স্ট্রেসটা বলতে গিয়ে এতগুলো কথা বলে ফেললাম। Increased frequency of stress urination. Gastrointestinal tract. গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্টের একটা কথা বলতে পারবে? সবার বাড়িতে তো প্রেগনেন্সি, তোমরা এখন বড় হয়েছ, হয়তো কেউ কেউ কমপ্লেন করবে, আস্তে আস্তে ডাক্তারি পড়ছো, এই বাচ্চা ইয়ে প্রেগনেন্সি এসছে, কী কমপ্লেন করে প্রথম? রাইট, হয় না? বমি বমি ভাব, আমি কিছুই খেতে পাচ্ছি না, মাছে গন্ধ পাচ্ছি, ডিমে গন্ধ পাচ্ছি, কিছুই খেতে পাচ্ছি না, প্রোটিন একটা লিখে দিয়েছে ডাক্তারবাবু, ওটার সামনেই যেতে পারছি না, তাই না? নসিয়া অ্যান্ড ভমিটিং। এটাকে কী বলা হয়? এটার একটা টার্ম আছে, ইট ইজ কল্ড মর্নিং সিকনেস। মর্নিং সিকনেস, তাই না? সকালবেলা উঠে বেশি হয় বলে মর্নিং সিকনেস বলে। এই মর্নিং সিকনেসটা যেটা থাকে, সেটাতে তো সাধারণত ওই ইয়ে হয়। এইটাই যদি বেশি হয়ে যায়, ইউ হ্যাভ টু ট্রিট অ্যাগ্রেসিভলি। বুঝতে পেরেছ? হোয়াট ইজ দ্যাট টার্ম ইজ ইউজড? It is called hyperemesis gravidarum. There is a term hyperemesis gravidarum. জাস্ট নামগুলো তোমাদের মাথায় হ্যামার করানোর চেষ্টা করছি। যখনই মর্নিং সিকনেস হচ্ছে, সেটা যখন বেশি হচ্ছে, তার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, তার যখন ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে, ডিহাইড্রেশন হয়ে যাচ্ছে, পেশেন্ট নিডস দ্য ইনপেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট, সেটা কিন্তু হাইপারেমেসিস গ্রাভিডারাম। এবং তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে, I have my PGT has been presented a paper and it got the RCOG best paper presentation from this country that time, one case of hyperemesis gravidarum leading to kernicterus. Kernicterus and যেটাকে কি বলা হয় জানি তোমাদের, কি ভিটামিন ইয়েতে কি থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি, তো ওটাকে কি বলে? কার্নিকটেরাস। আর ওই যেটা হয়, কার্নিকটেরাস না, ওই নিস্ট্যাগমাস অ্যান্ড, আরে তোমরা পড়বে ভালো করে, যাই হোক, সেটা হয় থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সিতে। হ্যাঁ, নিস্ট্যাগমাস হয়, অ্যাটাক্সিয়া হয়, অ্যান্ড ওটাকে কি একটা ওয়ার্নিক্স এনকেফ্যালোপ্যাথি, প্রবাবলি ইট ইজ দ্য টার্ম ওয়ার্নিক্স এনকেফ্যালোপ্যাথি, তাই না? ইট ইজ ওয়ার্নিং, ইট ভেরি রেয়ার, আমাদের দেশে হওয়াই, মানে এখন একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি বা ইয়েতে একটা থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি হয়েছে, হাইপারেমেসিস গ্রাভিডারাম, বাট দ্য পেশেন্ট ওয়াজ নেগলেক্টেড। যে হসপিটালে গেছে, বমি করছে, 2 বোতল স্যালাইন দিয়ে একটু বমিটা কমে যাচ্ছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে, আবার বাড়িতে গিয়ে আবার 7 দিন 10 দিন বমি করছে, আবার যাচ্ছে। আমার কাছে যখন এসছে পেশেন্ট আর্জি করে, সেই পেশেন্টের বমি তো আছেই, তার সঙ্গে এইগুলো, সেই চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, ব্লাইন্ডনেস হয়ে যায়, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, দেখতে না পাওয়ার পরে সে
পড়ছে নিস্টাগমাস, এরকম করে তাকাতে পারলে করে, যেটা নিস্টাগমাসে হয়, আর একটা সে হাঁটতে পারছে না, ধরে মাকে রেখে দেওয়া হয়েছে, মা ধরে ধরে নি। দ্য ডায়াগনোসিস ওয়াজ মেড, দ্যাট ইজ ইট ইজ এ ওয়ার্নিক্স এনকেফালোপ্যাথি। কাজে ইউ শুড নট নেগলেক্ট দিস গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সিস্টেম। কী হয় সাধারণত, কী হয়, গামস বিকামস হাইপারেমিক and soften and may bleeds when touches due to the action of estrogen. A highly vascular swelling, the epulis of pregnancy, may develop and regress after delivery. এগুলো বোঝা যাচ্ছে নিশ্চয়ই, you can understand this meaning. Increased salivation, সেটাকে বলা হয় ডায়ালিসিস। আর হার্টবার্ন, পাইরোসিস, যে বুক জ্বালা করছে, তাই না, বুক জ্বালা করছে, এটা কি গ্যাস্ট্রিক ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স হয়ে আসে। পাইরোসিস is commonly during pregnancy due to esophageal motility, gastric reflux and slower emptying of the stomach due to higher progesterone and lower motility level. Progesterone সবসময় রিল্যাক্সেশন করছে, যেটা ইসোফেজিয়াল স্ফিংক্টার যেটা আছে সেটাকে রিল্যাক্সেশন করছে, রিফ্লাক্স হয়ে যাচ্ছে, তাই না। গ্যাস্ট্রিক রিফ্লাক্স কিন্তু খুব কমন। আগে যেটা বলা হতো গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি, আজকাল আর ওই পেট ফুটো করে পেশেন্ট আসে না, আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি পুরো। এখন তো পিপিআই আসার পরে, এই যে তোমরাও নিজেরাও খাওয়া হচ্ছে ছোটোবেলা থেকে, এই কী আছে পিপিআই, একটু প্যান্টোপ্রাজল খেয়ে রাখ, 7 দিন খা, সকালবেলা বলিস না পাড়ার লোককে, একটা করে প্যান্টোপ্রাজল খাই, একটু ডাক্তারি তো শুরু করতে হবে, তাই না। একটা করে প্যান্টোপ্রাজল সকালবেলা খাও, পিপিআই 7 দিন খাও, কিন্তু তারপরে কি বলতে হবে, বেশি দিন খেও না, কিন্তু there is some bad effect of পিপিআই। যাই হোক, এই যে এটাকে এই জিনিসগুলো তো এখন এসে গেছে এগুলো মানে গিয়ে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইট ইজ ডিউ টু ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স। গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি বাড়ছে, অনেক রিফ্লাক্স হচ্ছে, তাতে অনেক সময় ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট লাগে, শুয়ে থাকতে বলে স্ট্যান্ডিং পজিশনে, অনেক সময় অপারেশন লাগে, ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য স্ফিংক্টার মোর, স্ফিংক্টারিক অ্যাকশনটা যাতে হয়, স্লিঙ্গিং করা হয়। যাই হোক, সেসব তো আলাদা কথা। Appetite changes with craving of certain foods or even edible things like blackboard, chalk, coal, mud, পাইকা। এগুলো আজকাল খুব একটা দেখা যায় না, আমাদের চোখে খুব একটা পড়েনি, তবে এগুলো হয় যে উল্টোপাল্টা জিনিস খেতে খুব ইচ্ছা করে। তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে যে খুব টক খেতে বলে বসে না, খুব টকে, মানে এটা অবশ্য খারাপ বলছি না, কিন্তু এরকম একটা পাইকার যেটা কথাটা, সেটা হচ্ছে আলাদা জিনিস। অ্যান্ড টু রিডিউস দ্য সেন্সিটিভিটি টু দ্য টেস্ট বাড, এটার হয় জন্য কনস্টিপেশন হয় কেন না, রিডিউসড মোটিলিটি অফ দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন, এটাও প্রজেস্টেরন এফেক্ট। ইনক্রিজ ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন ফ্রম দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন, ইট ইজ অ্যালডোস্টেরন এফেক্ট। প্রেশার অন দ্য পেলভিক কোলন বাই প্রেগনেন্ট ইউটেরাস, পেলভিক কোলনের উপর এক্সপ্লোটেশন হয়ে থাকলেও তো একটা প্রেশার থাকছে। আর সেডেন্টারি লাইফ ডিউরিং প্রেগনেন্সি, এইসব কারণে প্রেগনেন্সিতে কনস্টিপেশন হয়। তাহলে ওপর দিকে কী হচ্ছে, গ্যাস্ট্রিক রিফ্লাক্স হচ্ছে, এই হচ্ছে মর্নিং সিকনেস হচ্ছে, এইসব জিনিসগুলো হচ্ছে, নিচের দিকেও আবার সেরকম হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কনস্টিপেশন হচ্ছে। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, রোল নম্বর বলছে, ঠিক আছে। এইগুলো হচ্ছে রিল্যাক্সেশন অফ দ্য ইসোফেজিয়াল স্টমাক জাংশন, এটা হয়। তারপরে হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য স্টমাক অ্যান্ড স্লোয়ার অ্যান্ড হেভিয়ার ডাইজেশন, ওই ক্র্যাবিং ট্যাবিং যেগুলো হয়, এগুলো গ্যাস্ট্রিক। হেমোরয়েডস মিনস পাইলস, আমরা যেটা বাংলা বলি। হ্যাঁ, এটা কেন হয়, ওটা ওই ভাস্কুলার সিস্টেমের ইয়ের জন্য, স্ফিংক্টার ইয়ের জন্য, সেখানে কী হয়, কালেকশন অফ ব্লাড হয়ে যায়, ভেনুলসগুলো তখন বেড়ে যায়, বেড়ে গিয়ে একটা তোমার হেমোরয়েডস, মেকানিক্যাল প্রেশার অফ দ্য পেলভিস, laxity of the walls of the veins of the by progesterone and constipation. Appendix displays upwards, making the clinical diagnosis of appendicitis is difficult. এটা তো একটা কথা বলবো, এটা সময় বলে রেখো, appendicitis diagnosis during pregnancy is very difficult. মানে from the part of the gynecologist and from the part of the surgeon also, because appendix sometimes even in the right lower রিজনে থাকে, তো এটা অনেক সময় ওপর দিকে উঠে যায় এবং ডায়াগনোসিস লেট হয়, এবং অ্যাপেন্ডিক্স ডায়াগনোসিস যখন হয় তখন অনেক সময় পেশেন্টের অ্যাপেন্ডিক্স রাপচার করে যাবে। উইথ প্রেগনেন্সি অ্যাপেন্ডিক্স রাপচার করলে পরে কিন্তু পেশেন্টের লাইফ নিয়ে খুব প্রবলেম হয়, বুঝতে পেরেছো তো। কাজে অ্যাপেন্ডিসাইটিস ডায়াগনোসিস করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট আমাদের পক্ষেও, সার্জেনদের পক্ষেও, যেহেতু অ্যাপেন্ডিক্স এই সময় করে, এবং এই সময় কিন্তু অনেক সময় অনেক ক্যাটাস্ট্রফি হয়েছে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের জন্য। AST, ALT, GGT, এই যে লিভার এনজাইম যেগুলো হচ্ছে, আপার লিমিট নর্মাল 20% লোয়ার দ্যান দ্য আপার লিমিটে, ওই 20% লোয়ার দ্যান দ্য নন প্রেগনেন্ট স্টেট, কিন্তু অ্যালকালাইন ফসফেটেস বিকাম টুয়াইস। এই অ্যালকালাইন ফসফেটেসটা ইম্পর্টেন্ট, এটা মনে রাখতে হবে।
লিভার ফাংশনের মধ্যে যখন অ্যালকালাইন ফসফেট অনেকটা বেশি হয়ে যায়, কিছু হলো না কি লিভার ফাংশনে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ইয়েটা নর্মালটা কিন্তু প্রায় ডবল হয়ে যায়। সেরাম অ্যালবুমিন টোটাল ইনক্রিজেস, কেন ভলিউম তো বেড়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে অ্যালবুমিন বাড়ছে, কিন্তু আইএভার ডিউ টু রিলেটিভ হিমোডাইজেশন এ ফল ইজ সিন, সেরাম গ্লোবুলিন ইজ ইনক্রিজড। গল ব্লাডারে কী হয়, গল স্টোনস আর সিন frequently in the pregnant woman due to the gallbladder tonicity coupled with the raised levels of the cholesterol and increased saturation of the bile in the estrogen. এই কথাটা ওটা ইয়েতে লেখা আছে ঠিকই, কিন্তু গলস্টোনের ইয়ে যে খুব বাড়ে তা নয়, ইউ শুড নট সে লাইক দিট। এগুলো কী হয়, গলব্লাডারে স্লাজ তৈরি হয়, there is more chance of presence of sludge in the pregnancy, and this is usually relieved after the pregnancy